محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک مخدومہ کے دشمنوں پہ لعنت سارے مل کے پاک بی بی کے قاتلوں پہ لعنت بر عظمت محمد مصطفیٰ بلندتر صلوات پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اتاکم الرسول فخذوہ مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے گا سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ پاک شہزادی عالمیان کرم مخدومہ کونین کی عزت اور عظمت کے صدقے مالک اللہ بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما آمین سارے کہیے گا دعا ہوتی ہے ہر عبادت کے بعد اور معصوم فرماتے ہیں جو بندہ دعا نہیں مانگتا وہ تکبر والا ہوتا ہے اور متکبر پہ اللہ لعنت بھیجتا ہے اور معصوم فرماتے ہیں کہ کثرت سے مانگا کرو کیونکہ دروازہ جتنی بار دستک دیا جائے اس کے کھلنے کے اتنے چانس زیادہ ہوتے مالک اللہ باقی محمد والے محمد جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہیں مالک کسی کو خالی نہ لوٹانا مالک اللہ بانی مجلس بھٹی برادران کو بالخصوص کرامت بھٹی صاحب کو مالک ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا مالک ان کو وسیع رزق عطا فرما مالک رزق معرفت رزق ولایت نصیب فرما مالک اللہ جتنے آمین کہہ رہے ہیں سب کو وسیع رزق عطا فرما سارے بلند آمین کہیے گا مالک اللہ جتنے ہاتھ مومنین و مومنات کے اٹھے ہیں زواری معصومین بار بار نصیب فرما حج بیت اللہ نصیب فرما ہاتھ بلند کر کے آمین کہیے گا مالک اللہ پردے میں چھپے وارث کا ظہور جلد فرما جب مولا کا ظہور ہو جائے ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرما مالک اللہ ہم سب کے جو مرحومین بالخصوص بانیان کے اور بالخصوص بابا رضوان شاہ جی کے والدین اور ان کے برادر محترم مالک ان کے درجات بلند فرما مالک اللہ کرامت بھٹی صاحب کے بیٹے کی زندگی دراز فرما والدہ مالک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما تمام دعاؤں کی مستجابی کے لیے ایک ہی صلوات پڑھیے گا اور مل کے با جماعت پڑھیے اور بالخصوص یہ اصالِ ثواب کی مجلس مالک جس وجہ سے یہ صفِ عذاب بچھائیے مالک مرحوم و مغفور کو امام حسین کے جوار میں جگہ عنایت فرما سارے آمین کہیے گا مالک اللہ تمام مومنین و مومنات کو شر شیاطین سے ہمیشہ محفوظ فرما سارے تمام دعاؤں کی مستجابی کے لیے صلوات ایک ہی پڑھیے گا اور با جماعت تلاوت کریے گا بس یہ 12-14 منٹ میں نے آپ کے سامنے نوکری دینی ہے میرے بعد میرے واجب الاحترام بھائی مجھ سے جو پہلے پڑھ گئے وہ بھی مجھ سے بڑے ذاکر جو میرے بعد پڑھیں گی وہ بھی زیادہ مجھ سے بڑے ذاکر ہیں میں تو مولا کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں جی بسم اللہ 9 کا عدد ہے جی ٹھیک مجھے پیچھے سے کہا گیا کہ 9 کا عدد ہے جو پاک مخدومہ کا ہے چلو مضمون تو مجھے اور پڑھنا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ نئی بات جو ہے وہ آپ کے حوالے کروں لیکن میرے بھائی نے کہا ہے تو پھر ایک جملہ میں ضرور کہہ دیتا 9 کا عدد ہے پاک بی بی کا اجازت ہے 4 مصرے پڑھوں میں جھوٹ کی دیوی کو صدیقہ نہیں کہتا ممبر کی قسم ہے اگر میں چاہتا تو اس جملے پہ بھی آپ سے داد لے سکتا تھا لیکن مقصد داد نہیں
दाद कोई जेबों में लेके जाना नहीं होता, मकसद होता है कि बंदा जब आए किसी को कुछ दे के जाए। तो जो हुसैन बादशाह का खुद को नौकर समझता है, कम अज कम वो बंदा बोले लोगों ने पता नहीं किसे किसे सच्चा कहा, बोलेंगे तो बात बाबा जी आसान हो। मुझे नहीं पता किसे किसे सिद्दीका कहा, हमादे अहले बैत मेरे उस्ताद मोहतरम शहीद अल्लामा नासिर अब्बास के भी उस्ताद, मेरे दादा उस्ताद हमादे अहले बैत सरकार मोहसिन नकवी के 4 जुमले हैं। वो कहते थे मैं झूठ की देवी को सदीका नहीं कहता, बेमानी किताबों को सहीफा नहीं कहता, मोहसिन में फिदक के लुटेरों को सरासर शैतान तो कहता हूँ, खलीफा नहीं कहता। बोलिएगा नियाज़ हुसैन। बस जनाब सैयदा मेरे भाई को और इज्जतों से नवाजे, वसी रिज़्क़ अता फरमाए। मेरा दिल चाहता है कि आज मैं सहाबा किराम का तज़किरा करूं। अगर बात समझ आए तो फिर बोलते रहिए। ऐसे भी गिल साहब बंदों पे, शियों पे बड़े एतराज़ होते हैं, जी शिया सहाबा किराम को नहीं मानते। आज की जो मेरी मजलिस है, मैंने जो 12-14 मिनट पढ़ने हैं, मेरा दिल चाहता है कि सहाबी का तज़किरा करूं कि सहाबी होता कौन है, सहाबी कहते किसे। हर नबी के पास बैठने वाला सहाबी नहीं होता। अगर बोलेंगे तो बात आसानी से पहुंच जाएगी। इस इलाके के गैरतमंद शिया, गैरतमंद मुसलमान, पाक मिंबर की कसम है जैसे शिया सहाबा को मानते हैं ऐसे कोई मान नहीं सकता। लेकिन याद रखो, शिया सहाबी उसे कहते हैं जो रसूल के पास नहीं बैठा, बल्कि शिया उसे सहाबी कहते हैं जिस पे बतूल राजी हो। बोलो तो सही यार, मिल के सारे कोशिश करिएगा कि जिस पे पाक बीबी, पाक मखदूमा, पाक आकाज़ादी राजी हो, वो सहाबी होता। दो असलम इरफान, दो बातें मैंने आपके सामने करनी है। 2 मकामात पे रसूल खुदा ने कैमरे की आंख में मैं आंख डाल के बात कर रहा हूँ। जो मैं पढ़ रहा हूँ उसके मैं जिम्मेदार हूँ। मैं अपनी बात की पूरी जिम्मेदारी से तस्दीक करके किबला जुमला कहना चाहता हूँ। पाक मिंबर की कसम 2 मकामात हैं जब रसूल खुदा ने किसी को भाई बनाया था ना, उस वक्त 2 मकाम पे रसूल खुदा करामत भाई बोले थे। एक मकाम वो था कि जब रसूल खुदा अली इब्न अबी तालिब का पूछ रहे थे, मैंने जनाब सलेमान के 2-4 जुमले पढ़ने हैं, सहाबी रसूल के 2-4 जुमले पढ़ने हैं कि सलेमान को 10वां दर्जा मिला है, इतनी इज्जत मिली है सहाबी। लेकिन रसूल ने कहा तू सहाबी नहीं, तू अहले बैत है, तू अहले बैत है। 2 मकाम पे रसूल खुदा ने गुफ्तगू की। जब अली का पूछा तो उस वक्त अली इब्न अबी तालिब ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आपने हर किसी को किसी का भाई बनाया, मुझे किसी का भाई क्यों नहीं बनाया? तो मुस्तफा मुस्कुरा के कहते, या अली, जो जिस जैसा था उसे उसका भाई बना दिया, जो जिस जैसा था उसे उसका भाई बना दिया। ए अली, इनमें कोई तेरे जैसा होता तो तेरा भाई बनाता। या अली तू मेरे जैसा, बात नहीं पहुंची, तू मेरे जैसा। ये कुछ लम्हे की बात है, कुछ पुराना वक्त गुजरा है कि जब पूरी मुसलमान कौम इकट्ठी होके कहती जी फुला मुल्क ने तौहीन की, फुला मुल्क वालों ने तौहीन कर दी। तौहीन हुई क्या थी? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, उन्होंने रसूल खुदा की तस्वीरें बनाई थी। बात समझ आ रही है? तो फिर थोड़ा सा मेरे साथ चलते आए, हूँ हाँ करते हैं, मुझे पता चले मैं जो गुज़ारिशात पेश कर रहा हूँ आपको समझ आए। तो मेरे उस्ताद मोहतरम शहीद अल्लामा नासिर अब्बास से सवाल किया, अल्लामा साहब ये हो गया, ये हो गया। अल्लामा साहब ने कहा परेशानी की बात है ही कोई नहीं। उन किताबों को क्यों नहीं जलाते जिनसे देख के वो रसूल की तस्वीरें बनाते हैं? बात समझ आए तो बोलिएगा। पाक मिंबर की कसम, चलो जो बंदा खाता अली का लंगर है, अब ना बोला तो फिर जाते हुए मजहब मुझे बता के जाना। और जो बंदा नाश करता है कि मैं जाकिर हुसैन के साथ कभी बोलता नहीं है, हालांकि कायनात में जितने सहाबा किराम आए, पाक मिंबर की कसम, मजलिस हुसैन की कसम, कोई एक सहाबी भी ऐसा नहीं जो मोहम्मद के हुलिये से वाकिफ हो, जो मुस्तफा के चेहरे से वाकिफ हो। अगर वाकिफ होते जमन
से एक वफद आया था, उन्होंने आके पहले से पूछा बताओ मोहम्मद का चेहरा कैसा था। मुझे अलम अब्बास की कसम न पहला बता सका, न दूसरा बता सका, न तीसरा बता सका। जब ये अली इब्न अबी तालिब के पास है, आगे कहते जा अली बताओ मोहम्मद की आंखें कैसी, मोहम्मद के रुखसार कैसे, मोहम्मद का चेहरा कैसा। वजहुल्लाह से जुल्फों को हटाया, हटा के कहा ऐसे थे मोहम्मद। अली ने वजहुल्लाह सामने किया और कहा ऐसे थे मोहम्मद। तो फिर दुनिया वालों को पता नहीं कि जब किसी बंदे को पता नहीं मुस्तफ़ा की सूरत कैसी, समझ आ रही है जी में? हाँ, फिर तवज्जो से बात सब, बेशक वाह वाह ना करिएगा लेकिन बात याद रखिएगा। एक जुमला दूसरा, जब भाई बनाया, तवज्जो करिएगा नियाज़ हुसैन, है जी तवज्जो। दूसरा, जनाबे सलेमान मोहम्मदी का हाथ किसे मिला था? जनाबे अबू ज़र गफ़ारी को। यहाँ पे जो जुमला का है ना जोर साहब, पाक मिंबर की कसम बंदा होशिया कलमे में अलीगढ़ वलीउल्लाह पढ़ता हो फिर ना बोला, फिर मुझे दुख लगेगा। सलेमान का हाथ अबू ज़र के हाथ में दिया और अबू ज़र 9वें दर्जे में फाइज है। अबू ज़र को कहा सलेमान की हमेशा पैरवी करना, कहीं सलेमान की पैरवी छोड़ के काफिर ना हो जाना। थोड़े बंदे बोले बंदे तो मौला अली पे गुफ्तगू करते हैं ना, मौला की तो शान ही बहुत ज्यादा है। कहा क्या कहा? सलेमान का हाथ दे के कहा अबू ज़र कि ऐसा करना, हर मकाम पे सलेमान की पैरवी करना। कौन है सलेमान? 10वें दर्जे पे फाइज है मेरा भाई। 10वां दर्जा मिला कैसे? थोड़ा सा बेदार रहिएगा। मजलिस इमाम हुसैन में बोलने से जुबान के गुनाह माफ होते हैं। जो हाथ उठता है वो खैरात वहां से लेता है। जितना मैंने पढ़ लिया इतना ही मुझे और पढ़ना है बस। जनाब सलेमान कौन है? 10वें दर्जे पे फाइज है। कैसे मिला 10वां दर्जा? अपनी दाढ़ी से सैयदा के दरवाजे पे ड्योरी देते थे। एक मर्तबा जनाब सैयदा ने जन्नत से खजूरें आई, जन्नत से, आसमान से, जन्नत से खजूरें आई, रसूल खुदा को दी। उसके बाद मौला मीर कायनात को दी, इमाम हसन हुसैन को दी, मलिक साहब। उसके बाद सबका हिस्सा दे के जनाब सलेमान को बुलाया। बीबी ने कहा चूंकि आप मिन्ना हलल बैत हैं तो चाचा सलेमान जन्नत से जो खजूरें आई थी आपका हिस्सा भी है। बोलो तो सही यार, मैं सहाबी का तज़किरा कर रहा हूँ। जो बंदा जिंदा है, सांस ले रहा है, वो तो बंदा बोले दुश्मन अली होता ही मुर्दा है। बोलो तो सही थोड़ा सा, तो खामोशी ना किया करो। अली बादशाह का नाम ऐसा है, पत्थरों पे भी आए तो वो अली अली करते हैं। ऐसे जनाब सलेमान को खजूरें थी। पाक बीबी से पूछा कहाँ से आई? बीबी ने कहा आज जन्नत से 4 हूरें आई थी। तवज्जो है पीछे वाले भाइयों की, जन्नत से 4 हूरें आई थी, वो लेके आई। अब जनाब सलेमान ने पूछा बीबी वो हूरें कौन थी? ऐसी बातें फकत अली वाले बताते, दूसरे बंदों को तो हजम होती नहीं, फिर बता कैसे सकते। थोड़ा सा बेदार रहिएगा। वो बीबी वो कौन थी? बीबी ने कहा एक का नाम मकदूदा था। बीबी वो कौन थी? कहा वो जन्नत में हमारे यासिर की बीवी। यार नियाज़ हुसैन कोशिश करो। दूसरी का नाम समाना था, बीबी विकदादे असवद की बीवी। बीबी और कौन थी? दूसरा नाम बताया। बीबी ने पूछा, बीबी ने नाम बताया। अच्छा बीबी ये कौन थी? फरमाया कि ये जन्नत में अबू ज़र की बीवी थी। 3 का पूछा। जनाब सलेमान चुप हुए। अब बंदे चुप कर गए तो फिर क्यों चुप हो गए हैं? रोज़ा इफ्तार जिसका है वो करके जाएगा, जो लंगर खा चुका है वो लंगर हलाल करे। चौथा बीबी ने बताया नहीं। जनाब सलेमान ने पूछा नहीं। जनाब सलेमान जाने लगे।
چند قدموں پہ گئے تھے کہ بی بی نے کہا چچا سلیمان 3 کا میں نے بتایا آپ نے سن لیا، چوتھی کا میں نے بتایا نہیں آپ نے پوچھا نہیں۔ جناب سلیمان سے کہا چچا سلیمان بندہ ہوش یا نہ بولے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جلدی سے کہا چچا سلیمان جو چوتھی تھی وہ ان تینوں سے باروب تھی، وہ ان تینوں سے باروب تھی۔ کہا بی بی یہ کون تھی؟ کہا وہ کہتی تھی میں جنت میں سلیمان کی بیوی بنوں گی، میں جنت میں سلیمان کی۔ ایسے نہیں 10واں درجہ ملا، پاک ممبر کی قسم ہاتھ باندھ کے جناب سلیمان کہتے بی بی جب وہ آئی تھی آپ کے برابر بیٹھی تھی یا زمین پہ بیٹھی تھی؟ آپ کے برابر بیٹھی تھی یا زمین پہ بیٹھی تھی؟ جناب سیدہ کہتی ہے چچا سلیمان کن چکروں میں پڑ گئے، اگر وہ سیدہ کے ساتھ بھی بیٹھ جائے تو وہ نوری مخلوق تھی۔ کہتے آپ کے شوہر کی ولایت کی قسم اگر وہ آپ کے برابر بیٹھ جاتی تو سلیمان جنت میں بھی اسے قبول نہ کرتا۔ تو سلیمان جنت اسے قبول۔ بس 5 منٹ گن کے میری طرف دیکھیں، جنت بسم اللہ جی۔ ہاں جی چھوڑ رہا ہوں ممبر، وقت نہیں۔ صفدر بھائی تھوڑا سا لیٹ بھی پڑھ لیں گے تو کوئی بات نہیں، بس ایک جناب سلیمان کی اور بات سنیے، توجہ ہے جی؟ ہے ارادہ ایک اور بات پڑھوں؟ اگر ارادہ ہے تو پڑھتا ہوں ورنہ یہیں پہ میں ختم کر دوں۔ جناب سلیمان کون ہے؟ پاک ممبر کی قسم لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ یہ جناب سلیمان جناب عیسیٰ کے حواریوں میں سے تھے۔ آخری بات ہے اسی پہ چھوڑ رہا ہوں، ایک موضوع تھا وہ کمپلیٹ کر کے ایک جملہ دے کے میں جانے لگا ہوں۔ جناب سلیمان عیسیٰ کے حواریوں میں سے تھے۔ ایک دن آئے گھر میں، اسکول سے واپس آئے، یہ اسکول فارسی کا لفظ ہے، یہ پچھلے زمانوں سے چلتا آ رہا ہے۔ اسکول سے آئے تعلیم لے کے، گھر میں دیکھا ماں نے ایک کاغذ دیکھا، ایسے دیکھ رہی تھی جناب سلیمان کی والدہ۔ جناب سلیمان نے کہا اماں یہ کاغذ کون سا ہے؟ فرمایا تو نہ پوچھ۔ جناب سلیمان نے وقت نکال کے اسے دیکھا، بات بڑی قیمتی ہے جو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ ایسے کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا سلیمان تو سفر کر، آخری نبی کی تلاش کر۔ بولو تو صحیح یار، جس بندے کو بات سمجھ آئیے، سفر کر آخری نبی کی تلاش کر۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھے، رسول خدا کی تلاش میں نکلے۔ کسی کے پاس جا کے پوچھا بتاؤ میں نے سنا ہے کہ آخر میں ایک نبی آئے گا، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ بس دیکھیے گا میری طرف، چھوڑنے لگا ممبر توجہ کریے گا۔ جناب حضرت سلیمان چلتے چلتے، جناب سلیمان کا پہلا نام بہبود تھا، پہلا نام بہبود تھا۔ یہ سلیمان محمد مصطفیٰ نے کہا تھا، یہ سلیمان محمد مصطفیٰ نے کہا تھا۔ بس آخری جملہ توجہ میری جانب کریے گا۔ جناب سلیمان چلتے 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 غلام بن گئے، آخر غلامی میں چلتے چلتے مدینے پہنچ گئے، مدینے پہنچ گئے۔ اب مدینے جب پہنچے کھجوروں کے درخت تھے، ایک بندہ کہہ رہا تھا، تلاش تھی اپنے نبی کی، محمد مصطفیٰ کی تلاش تھی۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا، ایک بندہ اٹھا ہے وہ خود کو نبی کہتا ہے، ایک بندہ اٹھا ہے وہ خود کو نبی کہتا ہے۔ جناب سلیمان نے کہا بتاؤ وہ رہتا کہاں ہے؟ کیا فلاں مقام پہ ہے؟ جناب سلیمان کھجور لے کے محمد مصطفیٰ کی خدمت میں آئے، ابھی چند قدم دور تھے۔ جناب محمد مسکرا کے کہتے سلیمان آ گئے تم، سلیمان آ گئے تم، سلیمان آ گئے تو جلدی سے آگے جیسے ہی دیکھا جناب سلیمان نے کھجوریں دی اور کھجوریں دے کے کہا یا رسول اللہ انہیں کھائے۔ جناب محمد مصطفیٰ کہتے سلیمان تجھے پتہ نہیں سیدوں پہ صدقہ حرام ہوتا۔ اتباع شاہ بطحہ